Some of them have been found, some of them have not been. But it's still very important to have these forests. Now, okay. I have chosen a target group from age 35 up. I've chosen people from age 35 up as my target group because, with all due respect, they have lived most of their lives without the new media of email, which can reduce the use of paper greatly. And I want to try to introduce it to the people who maybe have access to it but do not use it that much. I have a couple of studies. I have made a couple of studies. The first study, as you can see here, the first study is about email usage. I asked 20 people how many of them use letters or cards to communicate, or most of the time except for phone, and how many of them use email to communicate. Now, 9 of the people I asked used email, and 11 of the people I asked used letters. Now, this might be a minor study, but it still shows that I am on the right track. Now, please look at this graph. As you can see here, I have also checked my second study was on how many people type their letters and how many write them by hand. These are the same 20 people. Now, 13 of them typed the letters and 7 of them wrote them by hand. Now, why would I do such a study? Well, the reason for it is, if you write a letter, if you write a letter by hand, you need to correct it and rewrite a final copy properly. This uses more paper than if you type a letter and use a correction program to correct it, which uses no paper. That's why I made this study. It shows that most people I asked adapted to using typing programs. Okay, now please look at this graph. This is the largest study I have started. The thin line right here, the blue thin line, is the line of the total paper I used. This is a 30-day period right here. 30 days. The blue line is the total of the paper I used. The black line is the paper that I used that I knew that I could have avoided using. I recorded this once a day. So as you can see, on some days I didn't have any paper that I couldn't avoid using paper at all. On some days I could avoid using paper more than 2 pieces of paper. That means that once I calculated it, I could have avoided using about 20% of the paper. Now, while I'm not in the target group, I'm still, I would say, a normal person in using the paper. And I try to live as normal as possible in here. This graph includes schoolwork, homework, and other stuff right here. Now, what can you do to limit your use of paper? First, you can type all your letters, or the letters that you can, on a typing utility word processor, as described right here, which makes it much easier to correct it, and which also saves paper. And second, you might use this email as often as possible instead of sending letters. It saves a lot of paper too. And you also spend paper on the envelopes. Yeah. Okay, as well. Well, yeah, I hope you enjoyed this presentation, and that's it. I'm Grisha-Ivan. Today I'm going to talk about a major ecological problem, the use of too much paper. Why is it a problem?
Well, it is a problem because using too much paper causes us to cut more forests. Forests produce oxygen. They also are the home of many animals and plants, some of which are important to humankind. I've done some research and studies on this subject. One of my studies was on 20 people. I asked 20 different people what 20 different people what they use most, email or they send letters. Here are the results. This is using email, this is using letters. This is the number of people. This represents the number of people. The first box represents the number of people who use email more than use letters. There are 9 people who use email more than they use letters. This box represents the people who use more letters than they use email. This box represents 11 people. Another study I have conducted is on the way people produce the letters. Either you can write the letter by hand and then edit it and write a final copy by hand, or you can type a letter, edit it on the PC, and then have a final copy. Now, I asked the same 20 people the question I just stated. As you can see here, this is the typing copy, this is handwriting copy. Now, 13 out of 20 people say they would type a copy instead of handwriting it. 7 out of 20 would say they use handwriting instead of typing. Why did I conduct this study? Well, mostly because it tells me. Why did I conduct this study? Because it's important for people to know that typing a letter is much better for paper than handwriting it. If you handwrite it, you have to write a scratch and then a final copy. If you type it, you have to type it only once and print it out only once. I have conducted another study. It is about the amount of paper I myself used over a 30-day period and how much of it I could have avoided. You can see this right here. The x-axis represents the number of days, 30 right here. The y-axis represents the number of pieces of paper I used on a daily basis. The red line is the total number of pieces of paper I used. The black line is the number of pieces of paper I could have avoided using. You can see the graph right here. I have calculated that I could have saved 15 to 20% if I used the second. I calculated that I could have used 15 to 20% less paper if I would have been more responsible. Now, I would summarize this all and tell you some tips how to use less paper. First, type your letters instead of handwriting. A typed letter takes up much less space, and you can edit it on the PC. Also, use email or telephone instead of letters. Email and telephone don't use any paper. Letters use the paper for the letter body itself and for the envelope. This is the end of my presentation. I hope you enjoyed it. Thank you. I am Grisha-Ivan. Today I'm going to talk about a major ecological problem, the use of too much paper. The use of too much paper causes us to cut down more forests. Forests produce oxygen, and they are also home to many important species and plants. I have done some research on this subject and want to present some of it to you right now. First of all, I asked 20 people what they think is a better source for communicating information, email or sending letters, and what do they use.
Here are the results. This box represents the people who use email. This box represents the people who use letters. Now, this is the amount of people. As you can see, 9 people use email more than letters, and 11 people use letters more than email. I also did a different study. I asked the same 20 people if they type a letter, how do they type it? If they write a letter, do they... Можешь стоп сделать? I'm Grisha-Ivan. Today I'm going to talk about a major ecological problem, the use of too much paper. With today's technology, we don't need to use too much paper, but some people still do. Why is it a problem? Well, using too much paper is a problem because we have to cut down forests. Forests produce oxygen. Forests are also home to many important species and plants. I've done some research on this subject. Once I asked 20 people if they use more email or letters. Here are the results. These are the people who use more email. These are the people who use more letters. Altogether, there are 20 people. There were 9 people who used more email than letters. There were 11 people who used more letters than email. I also asked the same 20 people if they type letters or write them by hand. I asked it because typing letters is much better on the environment than writing them by hand. You don't need to have a final copy and a scratch paper. You just write it once, and you also can correct it on the PC. Here are the results. This box represents the people who used typing. This box represents people who used handwriting. Altogether, I remind you, there were 20 people. 13 people were using typing, and only 7 people were handwriting. Okay. I also did a major study on how much paper we can really save. Over a 30-day period, I recorded how much paper I saved, how much paper I spent, and how much paper I could have avoided spending. Here are the results. Here, the black line right here is the line of the paper the line that represents sheets of paper that I could have avoided spending. This is a 30-day period. This is the amount of sheets of paper I used. The red line represents the total amount of sheets of paper I used per day. As you can see, the amounts vary from day to day. The amounts mostly go down on the weekends when I didn't use much paper. I calculated the amount of paper I could have saved, and it was 20% of the total amount, and that's a lot. Now, some tips on how to use paper better. First, when you're writing letters, don't write them by handwriting, type them. It saves paper, and it also is easier to do. Second, use more media like email or telephone when communicating instead of letters. It saves paper as well. Thank you. I'm Grisha-Ivan. Today I'm going to talk about a major ecological problem, the use of too much paper. The use of too much paper causes us to cut down more trees, more forests. Forests produce oxygen. There are also many important animals and plants that live in forests that will be endangered because of that. I've done some research on this theme. First, stop. Не theme, topic. I am Grisha-Ivan. Today I'm going to talk about a major ecological problem, the use of too much paper. Now we have technology that can avoid that, but some people still don't do that. With all due respect, I think that people who lived during a time when some of the technology wasn't here sometimes try to avoid it.
using too much paper causes us to cut down more forests. This causes us to extinguish some of the animals that live there. Forests also produce oxygen, and that's very important. I've done some research on this topic. First, I've done a study where I asked 20 people which media do they use most, letters or email. Here are the results. I found out that 9 of the 20 people used email, and 11 of them used letters. This is about equal. There's not much of a difference. I've done another study on a similar subject. I asked the same 20 people if they use letters, would they type them or would they write them by hand. Here are the results as well. 13 of the 20 people told me they would type the copy, and 7 of them told me they would write it by hand. Why did I ask this question? Well, mainly because if you type a letter, it takes much less space and you don't have to type out the scratch and then the final copy, so it saves paper. I have also done a major study on how much paper you can really save. For a 30-day period, I have recorded all the paper I have used and the paper I could have avoided using each day. Here are the results as well. The black line represents the paper I could have avoided using. The red line represents the paper I used in total. When I say the paper I used, I mean the number of sheets of paper I used daily. These are the days. This is the number of sheets of paper I used daily. As you can see, the graph goes down right here, and right here. These are the weekends when I didn't use much paper. Okay, some tips how to save paper. First, when you write a letter, you should type it instead of writing it. Second, use email. Так, Ваня с Гришей играют в теннис. Окей, сфотографирую, тебя сфотографирую. Ваня подает. Отлично. Принимает. Не получилось. Гриша в ожидании подачи. Ну, Григорий, пошевеливаться надо. Что-то ты так грустно. Гриша очень не любит ходить за мячами. Он такой ленивый, просто ужас. Так, прыгать надо выше. Это наш рекреейшн центр. Здесь Гриша плавал зимой. С понедельника опять начнет плавать. Там народ играет в бейсбол. Много еще, не переживай. Много еще, говорю, не переживай. Что такое? В чем проблема? 19 минут. Сняли. Отлично. Ваня все время бьет по сетке. And it's not so expensive and not so bad. It can over even erase. So it will be not color, but you'll see. You can introduce yourself. How much it is? How much? Those are Сережа. Swedish friends, Russian friends from Sweden. This is Chinese friends from Sweden. The use of too much paper.
This presentation presents some solutions and shows the problems of this. The use of too much paper. This is the name of this presentation. It talks about the problems and some of the solutions. Why is the use of too much paper a problem? Well, mainly because if we use a lot of paper, we have to cut down more forests. This, in turn, leads to the extinction of many important animals and plants, as well as the changes in global climate. Recycling paper may also be costly. We sometimes do more work than we have to when we write on paper instead of typing something on a word processor. Here are some studies I conducted. In the first study, I asked 20 people. My presentation is about the use of too much paper. I show the problem and some solutions to it. Well, first, why is the use of too much paper a problem? Well, we have to cut down more forests. This leads to extinction of important animals and plants, as well as changes in global climate. Recycling paper may be costly, and sometimes when we write on paper instead of using word processor, we do more work than we have to. Here are some studies I conducted. The first study was on 20 people. I asked them if they'd rather type a letter or write it by hand. 13 people said they'll rather type it, and 7 said they'll write it by hand. Here's another study where I asked the same people if they'll rather use the email or write a letter. Well, as you can see, 9 of the people said they'll rather use the email, and 11 said they'll write a letter and send it. Okay, here's a different study. I asked 50 people, how often do you really use the email? Here are the results. 10 people said, we never use the email. 22 said, we use the email sometimes, but not often. 11 said, we do use the email often. And 7 said, we do use the email very often. Well, I'd like to know that all of these people have computers. And that I also want to mention that the 7 people who use the email very often, most of them are working at the University of Iowa. Now I asked, how much can you really save when you plan accordingly? Well, I have conducted a study on myself. Over 30 days, I wrote down how many sheets of paper I used each day. And I also wrote down how much of the paper I could have avoided using. Well, the yellow line represents the sheets of paper I used each day. The red line represents the sheets of paper I could have avoided using. Well, as you can see, the graph goes down on the weekends. That's because I didn't use much paper, because I didn't have any school. Well, it turns out that I could have avoided using nearly 20% of the paper I have used. That's a lot. Now, here are some tips on saving paper. First of all, use the email or use the telephone instead of writing letters. This is a good idea all of the time. Well, also type a letter instead of writing it by hand. And recycle as much paper as you can. Now, the benefits of using this plan are as follows. First, sending an email is much quicker than writing a letter. You can include pictures or even movies. And no postage stamps are required on an email. That's it. После торнадо много деревьев сломалось. Сейчас мы будем проезжать пост-офис. Туда не поедем просто? Ну, что там делать? Потом поедем через Karetny, той дорогой, посмотрим. Вот сейчас мы приближаемся к пост-офису. Там обычно Гриша стоял, ждал свою машину, такси, которое называется School Bus. Это все было вот здесь. Вот здесь он стоял и ждал. И потом его забирали и увозили в школу. После обеда привозили обратно. А это железная дорога.
по которой поезд ходит 2 раза в сутки. Ну тут даже озеро, оказывается. Прожили столько времени и не знали, что здесь есть озеро. Мгм. Какая-то корпорация. Еще озеро. Едем в дом Karetny. Что это за тарелка, Ваня, ты знаешь? Антенна. Сейчас едем снимать дом Karetny. Снимал? Снимать? Нет, только на ты. Озеро стоит. Симулятор даже. Advanced Driving Simulator. Нет. Обычно на этой дороге бывает много оленей, особенно вот сейчас на этом повороте. Но пока здесь оленей нету. Едем к Karetny, мы в Дейла от Karetny. Ваня, не разгоняйся, шумит сильно. Кто? Ой, ну что ж ты так качаешь-то, Ваня? Ты ж должен ездить аккуратно. Ты же везешь оператора. Вот в этих домах живут Karetny. Сейчас мы поближе. Инвесторские дома. Новые совсем. Да. Но мы здесь не будем покупать. Мы пойдем покупать дом в Нью-Мексико. Вот Karetny дома и совсем нас не ждут. Они сейчас очень сильно удивятся. А Юры вообще нету. У них там мужчина какой-то? Это интересно. Только муж из дома и Валя сразу. Так, ну ладно. Привет. Привет, привет. Вы что, снимаете? Да, мы вас снимаем. Греческие шпионы? Решили снять ваш дом. Американские шпионы. Привет. Это Валентина Karetny. Представьтесь. Валентина Karetny. Да. Советский Союз. Привет. Бывший. Юра звонил. Что сказал? Как он Привет. доехал? Что он доехал. Сказал, что он доехал без всяких этих самых, без опозданий, без ничего. Он нормально. звонил в 3 часа. М. Он звонил в 3 часа, а это было 3 часа по нашему времени. В общем, он очень быстро доехал. И, в общем, короче говоря, все нормально. Я говорю, ну как там выглядит-то все? Ну, а Он чё? говорит, ты знаешь, говорит, как пригород Чикаго. Класс. То есть, ничего особенного. Очень красиво, предгорье. Вот, очень красиво. И он летел на каком-то маленьком самолетике. 10 тысяч всего. И все видел. Говорит, Гранд Каньон видел. Все видел. Я говорю, Karetny, уже можно никуда Так, не ну ездить. отойди в сторонку, я же Стасю хочу снять. Уже Тася. можно никуда не ездить. Американка. Анастасия, Грязная, как поросенок. не хочешь ли ты нам сказать привет? Ты можешь зум сделать поближе. Да я знаю, я так сделала слишком быстро. Вот она. Красавица. Красавица. Знаешь, научилась ни с того ни с сего, научилась кататься. Что у вас за камера? Вы Соню купили? Мгм. Хорошая. Нетали. Или Стася. там Мейден, я не Ну иди знаю сюда. где. Ну привет, Иди Стась. сюда, Стась. Скажи нам пару слов. Стася, ну Мы привет ракету скажешь? только что запускали. Жалко ж было снимать этот лейбл. Вдруг Ну ты кто-то что, перепутает. вдруг подумают, что Стась. это да, куплено на Тебе рынке. привет от Гриши. Привет от Гриши. Что? Где Гриша? Гриша? Гриша дома. Скажи что-нибудь, мы Грише передадим привет от тебя. Сегодня же снимали, мы сидели вчера. Гришин этот, А, ну да, да. штук 5 или 6 проб делаем. Ага. Идет. До школы до Колиной. И здесь ровно Прям через 2 лес или минуты. как? Да там лес. Там это парк. Они так его оставили. Там буквально 2 минуты идти. Там хорошая дорога. Но они ее еще официально не открыли. Они здесь холм будут рыть. То есть, будет А вот почему более это? высокий. Зачем эта дорога? Там дома тоже будут строить? Там еще Наверное, дальше? буду дома строить, да. Видишь, они же развивают эту часть. В Coralville много строят, там разные фирмы.
Ну, right Стась, here. я там потом поцелую вечером, Это окей? мне напоминает один анекдот. Right here. Знаешь, этот Что? анекдот? Слушай. Едут в поезде один старый мужик и молодая пара. И они, влюбленные, понимаешь? От геморроя вы Да, не да, лечите? да. Но она говорит, right here, только где Да, поцеловать, right right here, here. right А, here, да. слушай, это От геморрой геморроя не не лечится. лечите, да. Стася назад катается лучше, чем вперед. Он, наверное, перепутывает педали не в Нет, ту ей так сторону. легче почему-то. Ну вот половина Где-то только было Стася. китайской, другая половина русской. Мы играли, и еще одна пара играла. Ну, в рамках Есть на Колином ролике. Видишь, поцарапались, как на этом сильно. Валя решила снять, где мы жили, в Уокдейле. Сейчас мы едем в Coralville. Где красный свет? Не знаю. Почему ты так разгоняешься? Здесь ограничение 25, Ваня. Так ты уже давно ее проехал. А? Сейчас все начинает зеленеть, весна, деревья цветут, люди на улицах появились. Замечательно погода сегодня. Ваня, здесь знаешь 25 ограничений? Это Coralville, 12 авеню. Это построили новую плазу здесь. Зеленый свет, мы можем ехать. А вот этот ресторан Applebee's. Сюда я хожу на ланч иногда. Ну, вот он, Applebee's. Номер Белла. Ох, какая серьезная машина. Летит как сильно. А сейчас мы едем в Айва-Сити, в город, с Coralville. Это еще пока Coralville не закончился. Ничего интересного. Ох, как пахнет вкусно жареной картошечкой. Ну, я стейк не люблю, нам там делать нечего. Там интересная атмосфера. Ну ладно, сходим как-нибудь напоследок. Дикая машина. Стадион. Проедем. Сейчас поедем в центр университета. Вот там Old Capitol вдали виднеется. Старая столица штата Айва. Вот это здание.
Но если вдруг стало труден путь, ты место встречи нам назначь. Кафе за столиком. Это мост, как Гриша говорит, единственный в мире переход своего рода. Старое кафе. Это здание университета. Вот оно в Кейпе, это очень хороший вид отсюда. Но ничего Если Да, вот там Ваня сидит, я думаю, что он попадет сюда. Это здание, в котором Ваня работал, работает еще пока. так куда прямо? Направо сейчас. Уверен? Конечно, что направо. Ты же сказала проехать. Old Capital Mall. Здесь были раньше магазины, сейчас все позакрывались. Тут студенты ходят, но сегодня мало воскресенья, потому что... Слушай, Сёма, не грызите скатерть и не лейте мимо рта вино. Направо. Отличай, А вот здесь недавно был пожар. Сгорело очень древнее здание. для нас играл простой джаз-бар. Вот в этом отеле Ваня жил, когда приезжал на интервью в Айову. А сейчас вы кто? Вы просто бедный фабрикант. Сёма, у вас в башке солома, и сами мы наделали беду. Сёма, все было по-другому. Зачем вы Вот здесь был пожар. Осталось пустое место. Очень сильно горелось. А это пешеходная зона. Это одна из центральных улиц. Все качаться, Гриша будет ругаться. Вот здесь церковь, здесь музей краеведческий. Там должно внизу возникнуть сигнал. Возникла. Это Ваня едет за рулем. Наслаждается ездой. Чем Замечательно. наслаждается? Ездой. А ты думал, чем? Церковь. Видишь, самый лучший. Как называется, ты сказал? Джон Папа Джонс. Дом. Грек он, между прочим. Греки тут были. Вот церковь, вот церковь. Тихо, как в раю, звезды над местечком. Опустилась ночь. И одна церковь. Отдохните, дети, день Ну, эти был церкви, очень конечно, да не жаркий. настоящие За стежком церкви. стежок. Много тут, они Грошек только называются стал церкви. тяжел. Внутри там Вот это совершенно физика. ничего интересного. Здесь налево нельзя? Не знаю. Ты смотри, ты же Были видишь. силы, да уже не то. Девочка моя, Папа. завтра утром ты опять ко мне вернешься, милая моя. Фейгела моя, грустноглазая. Папа в ушко Майсу скажет, засмеешься, люди разные. И песни разные. Иногда Сейчас мы подъезжаем к педестриан молл. кто не успел сгореть. Тот, Слева наш кого банк, уже который мне никто очень не нравится. ничем не Мы тем. едем налево, да. Нитка, бархат, да и волки, вот и все дела. Да еще талмуд на полке, так бы жизнь шла и О, шла. что-то тут шариков понавешено. Я все реже, реже. Там, Видишь? да, Ваня говорит, там красивое здание. Сняла ты его? Да, наверное. Так, и вот там здание библиотеки университетской. Морда прям. Велосипедом сидит. Видишь? Да, ну сейчас он проедет. Вот сильно не делал, он только какие тебе. Колоритная личность. Это речка, наверное, называется Айва. Вот госпиталь, здание госпиталя.
да к Это лесу. Walmart. Ходил я воровать, кланялся барыга. Типичный юрский пейзаж. Сойка, ты против друг. Это хайвей 80, который проходит через Айова-Сити. Ну что ты крутишь, два дурина. Здесь мы сегодня спать обменяли. Днем невеста ваша выйдет в свет. Он пошел еще раз. А вот здесь гольф-курс. Ваня, не разгоняйся, пожалуйста. Здесь играют пенсионеры в гольф. Вот здесь играют в гольф. Мы в гольф играть не умеем, мы играем только в теннис. Вот он, стадион с другой стороны. Что там сейчас происходит? Много людей, много машин. Людей не видно, одни машины только. Шумной России Стадион. не найти мне приюта. И в крови захлебнулись луга. Сейчас мы приближаемся к Hills Bank and Trust Company. Здесь я работаю на втором этаже в этом сером здании. Это не сером, наверное, коричневом. Сейчас очень хорошо видно. Здесь это новая называется Clock Tower Plaza. Ваня завтракает перед уходом на работу. Иван Григорьевич, представьтесь, пожалуйста. Иван Григорьевич Рамея. Жена разбудила в 6 часов утра. У меня лекции нет. Я страдаю. От чего ты Придется жене страдаешь? купить машину. От чего ты страдаешь, Ваня? Честно скажи, от чего страдаешь? От недосыпания. А я? Можно подумать, я сплю дольше тебя. Зачем вставать так рано? Мне на работу надо. Мне не надо. Но тебя же надо отвезти туда, на это время надо. Я могу тебя отвезти. Нет. Это Валя в полной темноте. В комнате абсолютно все выключено, нет И бардак. ни одной лампочки. Валя, ну, представьтесь, пожалуйста. Представьтесь. Валентина в Рамине, Советский Союз. Good. С русской фамилией. Ха-ха-ха. Так, ну посмотрим, что у нас тут творится. Ага. На столе стоит пирог, пирог. Так, идем по темной квартире. Ты представляешь, Валя, все снимаю. Так, а ну мы сейчас это выключим, Night Shot. Сейчас Night Shot выключаем. Ты когда пишешь снимать, надо выключать кнопочку, потому что у тебя все двигается.
А где ты сейчас? Здесь. А вот сейчас тебя не видно совсем. Это ужасно. Но тебе меня не видно, камера снимает. Снайдшот было видно. А ну-ка. Ваня, когда крутишь камеру, надо всегда выключать ее. Сейчас, подожди-ка. Все равно сейчас тебя. Ты слышишь, Ну подожди, слышу, как слышу. делай это? Что? Когда прекращаешь, когда камеру начинаешь крутить вот так, надо на кнопочку на красную ужимать, отключать ее надо. Понятно. Но если понятно, ничего не делаешь. Так, а сейчас мы покажем прическу Валентины Ивановны. Как зум Сейчас делать? Сергей Вуяч. Зум как делать? Вот там сверху. Вот сюда? Угу. Медленно. Главное медленно. А мы медленно, Так, медленно спустимся. Говорите так. Двигается. Угу. Можешь повернуть голову? Угу. Да. Ой, не, подожди, это слишком. Твой нос. Нос не надо. Нос попрошу, не надо. Так, а ну наклони голову. Так, вот такая у нас новая прическа. Ну ладно, у нас майка классная. Файл. Молоко называется. Окей. I didn't know she was gonna bring a camera. Happy 40th, buddy. You're taping it for him. No. Good morning, Roxanne. Good morning, Valentina. But he could get out. He said, you can't, He'll be can't surprised. get out and swing. You can drive and keep score. This is great. But yeah, I think we're gonna try one of these days if it ever dries up and it's warmer. But You'll remember 40. That's it. That's cute. well, That's when and they tell me Yeah. there's some kind of like a little portable that you can wear on a strap and stuff. But I don't. You know, I've seen the cards, but I hadn't seen the sacks. I wonder if they have it like at the Spencer's or I don't know where. I mean, it isn't like you have to have it on. I guess we could bring his card in and put his necklace on it, and then if he doesn't put it on, we'll have to come and get it. Yeah, right. Okay? Yeah. Okay, we'll Let's do go that. What is that? It's kind of nice if it comes in a little bit later, That's isn't it? right. That you get prepared for Right. him. We'll just lay it on top of Miss midnight. Cake. It's not too bad he can't work today, will he? Yeah, Oh, it's another I one. look 30, act 20, feel like 60, must be 40. Oh, that's cute. Cut cake is I just know. Ugly. Ugly. But you know, it matches his necklace pretty well. Maybe I should hang it on those this. blues. Well, you know. Yeah, this was better. There. What's in here? More Marcia cake. made that. Well, look over and. I know, I saw side. that. You guys. He's gonna crap when he gets in here. You know it. Oh, the secret was we thought we could get in here before he came. We was gonna have the light shut off and be standing in here. Oh, but you know what Mary Pat said, he'd Oh. probably just walk right past and not even Oh, come go in. to the Oh, to the scanner because he Well- doesn't come in here first. Well, just to be honoring. Oh, that would be too. Good morning, Lisa. Good morning. Is this for Dan? Yeah. Happy birthday, Dan. Okay, that's all I got. Yeah, Good oh, morning. Quick, you gotta sign something over here. What do I have to say? Hey, come on. Boo! Al, you look like the trees. Yeah, I know. Well, I- Oh, he will be surprised, won't he? I think so. He's over here. Come on, Margot. Pull this over here so he can't get past. Oh, yeah, I don't think he'll even go in. I don't think he'll come in though. Well, Well, you pull the guys card make sure he across so he does. has Sure he to. comes in. Mary Pat, you go meet him at the door. Yeah.
She never meets him every other day. What she said. What the heck are you doing? Well, he's got to know. He might notice something is amiss if she meets him at the door. Maybe, maybe not. Just, did you have a headache today, honey? Just wait, you will. Al, is that black or blue? What color you wear? Everybody stand Get back. ready to catch that cup. Yeah. You don't wear black. Looks like the monster statement room. Hey, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dad. Thanks, everybody. Happy birthday to you. Oh, yes. It's a sad day. It's a sad day, Dad. Yeah, we ordered the weather too. We did a good job, didn't we? I'll have to present him with this. It does. Party naked, just stay indoors. Damn dog. Thanks for your brutal honesty. Thank you, Marcia. Oh, yeah. V8. Whose idea was that? Jeff said that should probably be prune juice. Well, let's cut the cake. Well, wait a minute. We have to You gotta open present your you. bag. Wait a minute. Wait a minute. This is from Rita All and I. right, I've joined the cook club. That's just his outfit. Make sure he doesn't miss. There's one up by the wall. I told you blue. That was. Very good. Well, I'll wear it with pride. That's one thing about it, at the bank, it don't take much to amuse us. All right. Thanks, Margot. You're welcome. We're going to the movies, honey. All right. Yay. I hope you're talking to me. You go to the Star Wars movie. Wrapped in black. Man, they did it all the way. I like that bag. What happened on this day? Oh, it must be a beer mug. It is a beer mug. Oh, Just my size. Perfect. That's the right fit. I can cut back to 3 or 4 beers a night with a mug like that. You have to take that to Jonesy's. Fill her up. That's Maybe a they'll view. fill it up You for fill you. that up. Ah, It's my birthday. What's it say on it? how the hell did I get this old? Day 4 of. Jeez, We wanted to fill that up for you too. My but, biceps you know. just lifting that. That's a workout by itself. Oh, yeah. That's cool. Neato. Snazmatic. Well, happy birthday, Is there Dave. any beer in there? Do you feel any older today, Dan? I feel better. Oh, this one? There's another mug back at the back there against the wall. That's for the morning after the big one. Yeah. That's the, what the Drink the V8 V8, that's what he's juice. thinking of, tomato Oh, juice. yeah, okay. Do the math, I guess. I look 30, act 20, feel like 60, I must be 40. That's cute. Thanks, Valentina. Yeah. Thanks very much. She's hiding behind the camera. Shall we feast? You I bet. think someone needs to film you. Thanks a lot. Shut up. Black forks.
Black plates. Black everything. You're the only one that didn't wear black. I'm the only one that's not sad about it, I guess. Jennifer, You're not sad Jennifer about said it. she didn't get the message. I think she just hates. Wow. Marcia made that. I just don't think that one would go. Margot made the one with the M&Ms and Marcia made the pineapple one. Oh, those M&Ms? I thought they were like little candies or, little. No, they're real. Yeah, no, it smells like candy, You can tell I took some out for Bill. They're like sprinkles. Pretty good. And there's cheese and bologna and crackers out on the things. I would that ask, you but like. I'm afraid to miss this in this camera. I bet she does. Dan, I'm sorry, I didn't get to Kelowna for the, but I owe Would you you. trust me to operate your camera for a little bit? Sure. Get out of the way. Well, what kind of cake is that, Seems to man? be the mill over here. Is that a Good pound cake. cake? No, actually it's yellow. Cake, and then I'll make it. With no whipped cream, you Is it good, Dan? Yes. Gotta get Valentina on here. How about the first bite, Valentina? see a first bite, guy. Oh, Beer mug. Turn that thing off. oh, come on, come on. It actually has. Guess what? Your turn out. Really? Do you want pineapple or chocolate? I'll try the pineapple. Okay. You want For this starters. one? Actually, no, that's a little one. Get you set up with the oxygen thing Yep, yesterday? yep, they did. Does that seem to be Well, semi-hassle-free or not? How long do you want this to go? it actually is gonna. Здравствуйте, дорогие гости. Вам уезжать? Здрасте. А мы, можно сказать, освоили звонок. Я теперь не забываю звонить. Замечательно. Привет, Валя привет. играет в игрушки? Ну, Да. до поры до времени. Привет, Коля. Это до поры до времени. Есть. Надоедает. Да нет, конечно. Вань, Да. ты знаешь, фантазия наша определяется фантазией. Ваня, твоей осторожно, не жены. разбей. Слышишь, осторожно. Огромное спасибо. Здравствуйте. О, Ой, это мне спасибо. Спасибо, дорогая. Стася. Стася нам устроила. Стася, привет. Привет. Скажи, что ты Валя, сделала. посмотри. Зеленая. Валь, других слов. Я знаю, хорошо. Кристал. Спасибо большое. Спасибо. Все до кучи. I appreciate. Great appreciate. Да, проходите, садитесь. Смотри, что Валя делает. Стась, Стася, ну скажи что-нибудь, а? скажи что-нибудь. Скажи, Ваня, happy birthday. Стася, скажи Громко. Спасибо, thank you, Стася. Скажи громко, скажи. Стась, Он скажи громко. новая игрушка? Стася, обними Ваню. У Вани все-таки день рождения. Обними Ваню. Обними. Нет? А Ой. что, не стесняешься теперь? Стась, Ну, это первые 5 минут стесняется. ну не знаю, вот выросла девочка. И теперь они не целуются, да? Гриша! А расскажи. Гриша, иди обниматься. С мылом. Расскажи, что с мылом случилось, как мы Что случилось? сейчас все судорожно. Ну что, переодевалась, она была в ванной. Привет, Гриш. И она говорит, что я буду мыться. Ну, мыться, нормально. Вдруг она, я слышу ор. Она взяла ватку, ну вот, косметические ватки, намылила ее мылом. И в самом-то в мыле. Ну, мыло, ну что. Юра, а я, можно сказать, в парадном костюме. Я снова снимаю парадный, срываю с себя парадный костюм. Да, давайте уже Вот. есть. Видишь, хочешь. А Юра, Да, кстати. Юра ее мыл. В общем, Ты уже очень созрел, Юра, где ты? Ага, вот он ты. Ну, вниз. Да. Валя, ну Давайте скажи. игрушку-то. Ну, Валя, игрушка. 180 икс это? Хорошо. Что ты сказал? Валя. 180 икс. У меня, по-моему, 12. А что это? А, Вань, это дай нам зум. резюме твое, Вот пожалуйста. так вот сейчас, А, видишь, сейчас дадим. видишь, как уходит? Камера Камера совсем другая цена. Но это гораздо больше было. Мы купили камеру без ничего и выбрали из того, что надо, только самое необходимое. Штатив и вот эту сумочку. Причем сумочку не ту, которую они Сумочку. давали. Сумочку. А которую мы выбрали. Она лучше, чем та, которую они нам давали. И еще там батарейка была какая-то запасная, сколько-то много часов. Ему не стало. Там была такая... Стася пописала на горшок, пописала на горшок и трусики выкинула. Она быстренько из мусорного ведра достала. Стась, что ты задрала здесь, Валя снимает? На.
Ну еще. На. Все? Юра, ты тост хотел произнести? Я тебе зачем камеру принесла? Так ты что, уже снимаешь? Ну, давно. Коля. Я хотел тост, я хотел историю рассказать. Ну давайте. За наших жен. Вы за наших жен! Жены в пушке заряжены. За наших Валь! У вас с внутренней стороны туалет не закрывается? Нет. Нет. Слава богу. А ты хочешь, Валя, чтобы закрывался? за вас. Нет, наоборот. Наоборот, у нас Стася у нас уже Счастлив. закрываться. Спасибо. Ну с такими, как мы, вообще трудно быть Да, несчастным конечно. человеком. Будьте счастливы, Спасибо. красивы, любимы. Дай Бог вам Спасибо. здоровья. Спасибо. Полбутылки выпили уже или еще нет? Нет еще. А. Вот она, вот она. Смотрит под ноги. Очарование. Будьте всегда такими Спасибо. замечательными. Вань, тебе главное- костюм понравился? Костюмчик Отлично, понравился? Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Спасибо. Главное, чтобы было понимание между людьми. Вот если вы будете понимать ваших мужей, они вам... Жаль, что наши Понять. жены не пьют водку. Пей водку. Перевод. Еще раз. Happy birthday, dear Vanya. Что ты Happy пожелаешь? А что ты Ване birthday пожелаешь, to Стася? Что? О, Everybody's a Sweetheart. present from Vanya. Ты хочешь present from Ваня? Give away. For Ваня. For Ваня? Стась, Для Вани. а мы подарили Ване стакан? Мы Вале стакан подарили, и Ване подарили фужер роскошный. Теперь они, когда будут пить вино, они будут всегда Couple. нас вспоминать. Next time we'll drink one. А куда ты побежишь? Стася! Нельзя, садись сюда. Иди сюда. Чиз. Можешь еще раз петь песенку, А, Стася? а как там бабушка? Стась, Еще Подожди, меня подожди. зазвонил. Подожди, пусть она споет еще раз Happy Birthday. Стася, Стася. Стася. А Стася. Стась, спой еще раз. Никто тебя Happy не birthday. отнимет торт. Зачем ты уходишь? Иди садись сюда. Все Стася, сидят за спой столом. Happy birthday. Или he's a dork. Коля, Стася пела. Стася, ну спой еще разочек. Стася! Стася. Все. Ладно, хорошо вышло. He's... Happy birthday to you. Деа Ваня забыл Деа Ваня. Деа Ваня. Стася. Dear Vanya. Happy birthday Happy birthday to you. Стась, идет бычок, вздыхает, вздыхает. Да, все. На ходу. У нас все это гораздо получается вдвоем лучше, когда мы гуляем. Достали. Та-ра-ра-ра-ра. А! Валечка, Да. дорогая моя, Вас гиб. я тебя люблю. Вау! Next Когда time. выпью. Не каждый день такое услышишь. Когда выпью. Наглец. Так, вы бутылку водки, что ли, выпили? Давно. Бутылочку. Ты Какая смешен драйв. Я бутылочку. не дезигнейт, а ты что, мы свали полбутылки вина. А мы сейчас вино даем, чтобы икать завтра. Заглянцует. Придется у А нас... как же икать? И Аврамиде вспоминать. Бургундская? Сегодня не бургундская, сегодня специально Сегодня итальянское купили. Итальянское. И водку И кофе купили. это не... А мне нравится, кстати, мерлот. Я раньше не определяла разницу, а теперь определяю. Говорил, кисляк. Теперь начала Нормально, нормально. Не, ну она шардоне такой Стася. Американцы. Стася, еще раз споешь? Но вчера they were running out of it. Sorry, ma'am. No Спандей blended гораздо лучше, drinks, между no прочим. chardonnay. Бай. Аллей Доносится налей из кустов, доносится не надо. Та-та-та-ри-да-та-да-та. Валь, скажи им что-то. Та-да-ти-ла-ла-ла. Подожди, Аврамиде переселят раньше времени за это Куда? самое. Не А ну попри. Мидвей. Товарищ, Верь, взойдет она. репортер, Звезда вы будете победительного сами быть или не счастья. будете там? И на обломках Самовластия. Жени власти напишут наши имена. Напишут наши имена. Наши имена будут написаны на обломках. А мы будем вести грузинский образ жизни. А мы все к чертовой матери пошлем и будем вести грузинский образ Слушай, жизни. я здесь, Валь, я здесь ехала. Грузинский образ жизни.
Вы будете грузинское произведение вести? Нет. Слушайте, Лёха. мы со Стаськой поехали в Coralville. Проезжаем мимо Наны. Нана в халате и в шлепанцах. По огороду. Я говорю, Грузинка. Я говорю, Нана, ну что ж так неприлично вообще? Он говорит, а что меня никто не Это видит? грузинский образ. Меня никто не видит. Стася, прекрати. Подумаешь, рачком встала. Юра, прекрати. Я тебя не повезу, ты останешься с Аврамидой спать на ней. Я повезу. Я вас привезу домой. Все. Аврамиде, мы сейчас пойдем в Хайве. Они пусть езжают Знаешь, домой. в Мы сейчас Coralville есть девушек один бар. возьмем. В Coralville есть один бар. Знаешь какой? Мы Я сейчас знаю. возьмем девушек. Да, никто не знает. Adult Place, что ли, в Да, Coralville? Снимем Да. апарт. Adult Entertainment Апарт. называется. Валя, убери, пожалуйста, эту банку с И водой. будем так гулять. Ты апартмент должен снять на год здесь, а не должен. Наши Вали вам запомните на всю жизнь, как ваши мужики загуляют. Да, могут гулять. Да. Мы сейчас Могем. пойдем. Вы думаете, мы не можем? Ах, эти девушки в трико. Они так Юра. делают высоко. Юра, прекрати, пожалуйста. Веди себя прилично. Что значит прилично? А вообще действительно, есть тут такой бар. Вот ты видишь, 10 лет Юрий называется скотч-виски. Мужской бар, называется клуб для мужчин. Мы там никогда не были. Прожили здесь больше года, а никогда там не были. Юра, А давно было правда. Юра, Можно пошли. сказать. Юра, Вот заканчивай. видишь меня, убирают. Ну, подожди, Валя, ну присаживайся. всё. Ничего, присаживайся, Стась. Ну подожди, ну что ты все, завтра выходной. Стася с китайцами там шура-мура Стася, а зовут. хочешь я тебе кейка дам? Стася, мы их Кейк. все разбомбили. Кейк не хочешь? Больше так Хаху. пока не вышло. Хаху? О, big one, окей. Big one. Это дил. У нас дил. Дил. Ваня, знаешь, что едай? У нас там, подожди, Мне Ваня. говорят Биг Ван Хаха. Слушай, Вань, ты что издеваешься вообще? Я посмотрю, что ты скажешь. Маш, к невестке вообще, она тебя возненавидит. Дурачок, тебе же яйца отвидят потом. Ваня, что? Биг Ван. Тебе сказали Биг Ван. Окей, but the big Для one. жены ты, конечно, можешь жрать, но для невестки That's right. это очень некрасиво. Такой пупырышек. А мы посмотрим, что он скажет. Стася! Стася! Стася, come here. Стася, Равно! look here, Стася. Стася! Я Хаха, хахочку хаха, даю. big one. Хахочку, биг хан, хаха. Это разве Do биг you want ван? big хаха? Ну, тихо, не перебивай. Big хаха. Oh, great. Посмотри на него. Great. Она Обманул. довольна. Обманул. Посмотри. Обманул опять. Нет, это просто, Ваня, я как father-in-law обманул дочку. Это просто безобразие. Коль, помоги, пожалуйста, принеси сюда. Ладно, давайте вы самое, по последнее все, потому что моя жена очень волнуется. Она destination драйвер, все. Присаживайся. Какой у меня драйвер? Destination. Disagree. Нет, я имею в виду тот, который до цели доедет. Destination, который доедет до цели, правильно? Ну, я же не говорю, не тот ответственный, а кто доедет до цели. Мне теперь, кстати, я забыла вам сказать. Да. Жених-то, Патрик, он же полис-офисер. Там Вау. же весь Coralville Через полис-департмент гулял на свадьбе. Да ладно весь, половина с ним в конфликте, как выяснилось. Теперь тебе можно с превышением скорости ездить. Нет, это другие. Как другие? Алкоголики. Коля, давай, пожалуйста, здесь немножко убери сюда. Неплохая виски даже. Ну, может, кто-то пошевелится. Юрий называется. А? Юрий называется. Да, Юрий, да. I saw Юра. Он Можете пробовал собрать гораздо на лучше. ребенка. Эту пленку пошлем по всей Европе. Так и знаете. Зачем? Пошлем в Германию, в Россию. Они же смотреть не смогут, ты же знаешь. Мы ее конвертируем. Come here. I have something for you. Yeah, one more. Слышал, Валя слышала? Он говорит, come here, I have something for you. Она говорит, more? Wait. Come here.
Слушайте, это самое, Юра, в Рамиде буржуи, у них 3 рожка. У них 3 рожка. Нет, неправда, у нас только 2. Третий может только от соседей. Вы должны один нам оставить на память, потому что мы не сможем купить. Может быть. Что надо сказать, Стася? Стася, что надо сказать? Come here. А Скажи, поцеловать? ну-ка, Ваня, быстро. Sit down. We have Вань, закрой to дверь. talk about it. Talk. Алкоголик. Но Вот ты спасибо Ване сказала? А поцеловала его за хахочку? Надо китать. Стася, Валя. Я не неприлично. видел Валя. Закрой дверь. Не та Валя. Я сегодня смотрел, я подхожу к дому. Человек 8 китайцев. Детей. все равно. Играют. Говорят по-английски. Ни один из ребенок Ни один из ребенок. не говорит по-китайски. Все говорят по-английски. Да, Ванечка, к сожалению. Теперь я слушаю, мой сын говорит с твоим сыном Да, по-английски. да, Твоя дочь Ой. говорит по-английски. да. Ты понимаешь? Самое интересное, мой сын говорит, «Hey, Гриша, man!» По телефону. Иди сюда, руки помоем. Не, ну Стася, что это значит? Ты понимаешь? Что не имеет значения. Китаец, негр, вьетнамец, черный, белый. Умный, глупый. значение имеет, Ваня. Не имеет, не имеет. По крайней мере, на этом уровне. Так, иди сюда. Я говорю, Грише что-то недавно, говорю, темно, как у негра в жопе. Он говорит, расистка. Ну а что скажешь, если темно действительно? Мы там не были. Я и говорю, что такого, ну подумаешь. Ну, Я темно. думаю, что бела в жопе Он точно ведь всё так равно же темно, расистка. как негр. Знаешь, что, ну, меня поражает вообще. У них вот, конечно, белые совершенно ладони. У И кого? вот, ну, очень удивительно. Ну, извините, я смотрел на это в некоторых журналах определенных. Исполнительный Сейчас Чемоданчик. Отличный. First Можно aid. закрыть эту дверь, чтобы там наша дочка осталась на время. Юра, Да. Ты Юра. драйвер ответственный. я не драйвер, я не была дезигнейтед в самом Ты начале. хочешь, я повел. И уснул за рулем. Давай я отвезу вас туда и Да, обратно. да, это точно. Не, подожди, Твою желательно в багажнике. Ну, что я вы? согласен. Да. Ой, Кстати, я недавно нашел этот... Ну, как он называется? Юра, домкрат в нашей машине. Юра, она выходит. Ну пусть выходит, пусть. Юра, она выходит. Все. Куда она выходит? Давай мы позовем. Давай мы его Давай мы её позовем. Хаху дадим. Хаху, бегла. Мы Ваня, хотели купить сегодня домкрат. Выбирали какой, потом... А что, у вас не было домкрата? Мы почему-то Валя, считали, что у нас у меня есть там на домкрат. полке Есть. стоят чашки, 2 ложки от шоколадной. Можешь одну взять, Стася? Мы решили... Ложки шоколадные. Да. Стася, Стась, ты знаешь, что Ваня нашел домкрат? иди сюда, я тебе покажу домкрат, иди сюда. Ой, иди сюда, покажу. Did you have some coffee from here? Хаху. From... Иди посмотри, за тобой посмотрит Гриша сколько. Ты не нашла? Не Там. знаю, Ну. Закрой, Стася, Стася, а хаху хочешь? Закрыть можно дверь? Ну что ты издеваешься над ребенком? У тебя есть? Хаху. Да вон Why not? Why not? Just one hako. Anna, come here. Come here. Just one. Wait. Угу. Больно. Стася. Нету больше. Here. Here. 4 раза. Да нашел. Одну. Yeah. Вези здесь как нормально человек. Yeah, Они все не балуются, ну. А куда мы их повел? Он старик. Как говорится. Куда ты завел нас, безумный старик? This is for you. Ты какие-то фальшивые хахи даешь, между прочим. Ну, прежде The всего, best шоколад. haha in America. The best haha available Да, in America. Ваня, все. Father-in-law дискредитировал себя очень сильно. Почему? Let me Биг open дал. this for you. Это называется Big One? This is the biggest one I have. You what?
Ваня, все. Ты захотел своего сына. Иди сюда, Стася. Вместо того, чтобы дать ей грильяж, Что она там ищет-то? чтобы уйти от тебя вообще уже. Она уже это чувствует, твое давление. Юра, все. Юра, пошли, пошли. Я тебе серьезно говорю, она не даст нам покоя. Сейчас будет только нервничать. Ну. Сестранка закрывает дверь. Ну, ты видела вообще? Угу. Вань, как надо так ногами? Слушай, подожди, там еще кроме этого есть какие-то движения? Есть, но мы все не знаем. Да, мы знаем. Стася. Аху потом. Сначала танцевать, потом как? Давай, Стась. Стась, ну я не могу, ну я же тебя... Что Ваня, что такое? Прекратилась трансляция. Почему? Все, Стась, пошли. Ваня, кнопочку нажал. Это же этот самый. Это же это самое, как хора. Это хора. Стася, это же хора. Хора. Еще так это. Это греческое. Валидол. И как Ваня хорошо танцует. Отлично. С дотой ло. Не урони только, Ваня. А? Не урони. Хороший танец Ваня придумал. Прекрасный. Грейс! Так, все, пошли, ребята. Как, а продолжение? Пошли, ребята. Опс. А где зазерные тут драйвы? А, сейчас будет. Мой Колина. Мой Колина. Хотя она уже хочет танцевать. Что такое? А, глупость. Слышишь, наша Айва, да? Слышишь, что делает? Стася тащится. А куртку снимите с ребенка, что такое вообще? Знаешь, помнишь, как это самое? Да. Меха снимают. Стась, давайте я куртку сниму. Дай куртку сниму. Ты что потеешь? Нравится? Вау! Ваня, не урони ребенка. Прыгает как это самое. Что-то перескакивает. Да, замечательно. Смотри, она пытается. Все, ребятки, заканчивается, а то мы ее точно не уложим спать. Кстати, все. Это ваши проблемы. Вам оставим Стасеньку, она очень любит с мамой. Пойдем нам с вами поспать здесь. Стась, останешься у Вали спать? Ваня, она сейчас опять перескочит.
осветленный волос. Ваня, в окно не выброси ее. Хватит. А где Юра? Юра исчез? Не знаю. Ваня, ну он опять перескакивает. Сейчас она пробует. Все. Ты Дайте, нашла Юру? заканчивайте. Юра нашла? Пошли. Сейчас. Все, пошли. Максаху. Стась, как кажется, очень нравится. Все. Стась, гимнастику придется тебе отдавать, Стась. Пошли. Обними Ваню, скажи, как ты будешь. Вау! Сразу ударил, потом бьешь наискось. Так бей туда сюда посередине.
Ваня, ты не закрыл. Не смешно. Да? Ну пока не надо, жалко еще. Я знаю. Hi, Maya. Wie geht es Ihnen heute? Gut. Machst du nicht? Was hast du gesagt? Ты должен что-то говорить. Приговаривать. Start copy now. Uschi, Ja? ich habe eine Aufgabe. Ivan hat gesagt, ich muss die filmen. Das ist eine versteckte Kamera. Ja. Das könntest du auch nachher mal machen. Und den Fotoapparat müssen wir auch machen. Haben wir Tradition тоже. Ah, the definition. Okay. Habt ihr noch Klimaanlage und dazu diese Fan? Ja. I thought it was just like. Hast du schon? Wow. Das ist new Margarita, neues Margarita. Wieso? Es sieht ein bisschen anders aus als letztes Mal. Sieht anders aus? Ja, ne? Andere Gläser. Nur wegen der Zitrone. Do some more. No, please don't. Please don't. So richtig. Achtung hier, weiß ich nicht. Ist das von Indianer oder von? Das ist von Irland. Von Irland. Oh, danke. Vorderrad. Nein, die halten die Hand. Interessant. Im Prinzip Wow. mal spielen Kannst so, du das ich hab spielen? die Hand so hier innen rein Ja. und dann schlagen die damit und können damit quasi Гриша, отойди в сторону. Ты тут как назад. Гриша. В сторону. Окей. und fahren die immer so mit der Hand da hoch und runter. Ich kann das nicht. Ja, die richtigen, die sind auch noch etwas Ja, die sind größer noch. Ja, kann man sagen. Grisha brauchte das in der Schule. Und Bier erstmal für die Vorspeise oder etwas anderes? Also Oder Magst du Wein? Bier gern oder was die trinkst du? Ich trinke Bier. Ja, ich auch. Du bist satt mit Also ich bin Frauengetränk. zu jedem Spaß bereit. Ja. Ich kann alles mitmachen. Das ist mal eine Tischdecke. Oh, Kamera. Kamera. Mhm. Ich denke, es ist ein bisschen warm. Machst du das auch in Deutschland so?
In Deutschland, ja, haben wir auch ein Gas. Grisha, hast du die Hase gesehen? Die what? Die Hase? Und dann ist Das ist Kohle great. schon fertig. Da ist This is jetzt great. auch ganz einfach. Problem ist, dass an der So, Folie klebt. anklebt. Jetzt können wir das Öl drin, aber Die Oh, Hasen, so eine die Folie. Hasen ist mehr. Guenther, kannst du sagen, was es richtig ist? Wie kann man richtig haben sagen? Sie den Hasen gesehen? Doch, habe ich gesagt. Ja, war richtig. Vanya, du musst lernen. Schönes Häuschen, nicht? Ja. Ja, nicht schlecht. Ist das eine Kunst? Weil du kannst ein bisschen weiter gehen und das ganze Haus filmen. In den Wohnwagen als Auto. Was meinst du? Er meinte, Wohnwagen. dass man Wohnmobil. auch den Wohnwagen auch filmen. Ja, wer wird alles essen? So. Das sieht so aus wie Prime Rib. Ja, ja, das ist so. Das ist ein Mexikaner. Wow. Und wo hast du ihn her? Den haben wir hier gekauft. Wirklich? Ja. Mach doch mal das jetzt ein bisschen weg. Und du machst einfach hier. Ja. Ja. Danke. Und wo kauft man solche Sachen ein? Hier eine Nachbarin hat das. Ach so. Wow. Eine Vorsicht, die haben schon eine Ja. Verloren. kaputt gemacht. Wieso? Wie kann man die kaputt machen? Das ist aus Eisen. Ganz einfach. Eisen, oder? Nee, das ist kein Eisen. Das ist Keramik? Ja. Ja. Wenn das Eisen wäre, dann hätte man nicht kaputt gemacht. Und wie läuft die Arbeit? Gut. Genug zu tun. Sehr gut. Die Rehe haben uns die Blüten abgefressen heute Nacht wieder. Heute? Ja, und schon öfters. Also das ist wieder keine mehr dran. Gestern war noch wunderbare Blüten dran. Ja. Du kannst auch diese Rehe jagen und dann wird die Gericht hier weggeben. Die haben Weil sie meine Blumen aufgefressen haben. Uschi, brauchst du Hilfe? Why? Vanya. Oh, I thought you meant I need anything. Schmutzig. Ich dachte, du könntest jemanden, aber da muss erstmal Licht. Es ist nicht mehr so heiß, Ja, habe ich das Gefühl. Er ist nur schwül. ja. Es ist nicht so heiß. Also, it was before. Als es war. Ja, es war before. Gut. Ja. Ich versuche ein bisschen Deutsch zu sprechen, das ist darfst gut für das die nicht Zukunft. vergessen. Dann Ja, verlierst du die Sprache, das ist ganz schlimm. I just need. Diese Lesen. Der hat die Bücher, aber so liest sie nicht. Oder? Ich habe right. Ich habe Michael. Meistens? No, most of the books. Die meisten Bücher. Ich habe die meisten Bücher already gelesen. Schon gelesen. Schon gelesen. No? What? Hättest du deinen Papa gefragt und dann hätte er gut Valentina? Danke. Огонь пишет. И кто это сделал? Это они купили где-то. Ваня, отойди чуть-чуть. А? Это они купили где-то. Папа, отойди, мам, пробуй фильм это. Ну пусть фильм. Отойди.
schaltet ihr wieder an? Nee, nicht, weil wenn man die Bremse Pedal abgibt, dann schaltet wieder. Gut. Ja. Und die sagen, das ist so ein Schreck. Ja, Vanya. Vanya, hast du das gesehen? Vanya. How fast is Greg? Naja, 100, 110, was weiß ich. Ja, mit 41 PS schätze ich, dass man schon 120 fahren kann. Kilometer. Aber das Und ist mit, nicht mit 61 können die aber schon auch 160 oder so etwas fahren, also 100 Meilen. Das war nicht die Idee. Die Idee war immer so unterwegs zu sein in der Stadt und so. So, es ist ein normales Auto. Ganz normal, aber ein bisschen klein. Es ist nicht ein Spielzeug. Nein, kein Spielzeug. Es gibt jetzt von Mercedes ein ganz kleines. Smart. Ja, Smart. Und die haben auch Probleme, die machen keine Gewinne mit dem Auto erstmal. Und dann jetzt diskutieren sie, wann sie die schwarzen Zahlen schreiben werden. Einfach. Vanya, hast du das gesehen? Du hast es nicht gesehen. Goodbye. Wow. Das ist Wir können niedlich. loslegen. Gut, dann müssen wir das alles drauf später Das ist verschieben. niedlich. Das hier meins? Mit dieser Weiße. Wow. Also, ihr habt unsere Adresse. Ja. Ihr seid herzlich eingeladen. Jedes Mal, wenn da unten, ja, was ist los? Ja, wenn Sie unterwegs seid, dann können Sie ein bisschen nach links. Ich meine, von Louisiana geht es, nee, nach rechts. Abbiegen und dann seid ihr schon da. Schon da. Ja, schon da, ja. Ja. Naja, vielleicht 500 Mal, das wird es schon sein, aber... Aber nicht so schnell. Ja, sag mal was. Sag mal was. Was? Prost. Ja, Schön, dass ihr da seid. ja, gut. Das ist. Ja, wir freuen uns, dass ihr da seid, aber wir sind traurig, dass ihr morgen wegfahrt. Aha. Wir hoffen das. Ja, das, Das ja, ich hoffe es auch, ja. Das ist halt, ich hätte ja Zeit, aber Günther ja leider nicht. Aha. Leider muss er ja diese blöden Brötchen Блин. fetten. Так, вот это Айова. Айовские поля. Мы едем на запад. Это все Айова, кукурузные поля. Айовщина, Айовщина. Валя едет за рулем. Hi guys. Hi, guys. А это Гриша. А это я, собственной персоной. Валя, два слова для прессы. Hi guys. Айовское небо. Все сильнее прошли хоть какую-то весть. Утро в мотеле, называется Underwood. Гриша проснулся. Еще раз повторите, пожалуйста. Привет. Мы сейчас находимся в самой лучшей гостинице во всей Америке, чтобы все знали. Но ничего, тем не менее ты смог заснуть. Вы повернитесь, посмотрите на эту штору, которую ты привезли. Там Ваня умывается. Ваня! Good morning! Слинял. Доброе утро!
Happy anniversary, дорогой муж. Вот ты жопа. Как тебе не стыдно? Что за... Ах, со, окей. Я правда, я не Небращина. Небраска, Небраска. Да, это Небраска. Это наш водитель. Мы находимся в сердце Небраски. Гриша, не толкай, здесь получилось классно. Did you want mashed potatoes or French fries? Валя, ты приговорил чуть. Иди снимем, зум не надо делать. И вот вправо можешь повернуть. Наоборот, другой стороной. Он имеет в виду на камеру. Гефильмт или нет? А, я думаю. Гриша, улыбочка. Hello, everybody. Против солнца плохо. Кто там солнце? Против света. Может, кстати, можно помыть? Эй, будь другом. Ваня, я здесь. Чай. Ты меня видел? Потом я поснимаю. Hello, guys. В машине кофе. Ну что снимать здесь? Вот это папа и мама. Да. Вот это наша комната, телевизор, все такое. А вот из окна вы видите вот тут вот горы, вот там дальше. Сейчас я вам зум-ин. Вы будете видеть горы. Вот горы. Горы. Так, сейчас слишком быстро поворачиваю. Ну ладно, все. А вот тут известный американский стадион, называется Mile High Stadium. Вот тут вы видите, как Валя делает кофе нам. Да. А вот тут папины трусы свалились. Мама их сейчас поднимает. Окей, плавки, я извиняюсь. Вот тут моя кеп. Вот видите, вот это наш новый кулер. Вот сейчас я на него зумаю. Вот наш самый новый кулер. Туда мы холодные напитки кладем, в машине можем их пить. Больше нет. Они там не становятся теплым, мама. Они остаются холодным, в этом вся идея. Ну ладно, все, больше ничего нету. Спасибо за вас. Так, сейчас мы едем через город Денвер. Сейчас мы едем по хайвею, поэтому снимать сложно. Наверняка будет пикчер, все темно. Ну ладно, пока что сейчас это все. Мы сейчас проезжаем за городом Денвера. Сейчас мама драйв.
Вот это вы видите дома. В таких домах в городе, в таком как Денвере, люди тоже живут. У них небольшие очень дома, а вот такие вот маленькие домики. Окей. Так, все пока. Это город Денвер. Если вы сейчас видите хорошо, что я не думаю, то вдали есть много гор. Ах, деревья. Мы сейчас едем по хайвею, как вы видите. А? Я говорю, мы сейчас едем по хайвею, как вы видите. Мама вот ведет машину, вот там спереди другие машины. Сейчас хуже видно. Сзади машина, и справа, и слева. Вот там вот видите молы и горы, там горы плохо видно отсюда, но тоже возможно заметить. Вот это вот такой вот так вот Америка выглядит. Вот это называется более-менее трасса, где там видите трак маленький перед нами. Мотоцикл тоже видно. Если вы что-то видите, тогда я буду очень рад за вас. Я ничего не вижу. Деревья самые новые места. Так, смотрите вперед, видите там Mountains Valley, выглядит очень интересно, но сейчас рука качается. Вот вы видите, это Колорадо вокруг тут. Вот там вот большие Mountains дальше. Видите? Вот это вот. Дома. Вот там Rocky Mountain. Теперь вы хорошо это видите. Вот вы видите Mountains. Ближе дома, люди живут. А вот это город такие, да, тоже тут есть. Вот сюда подъезжай. Вот сейчас вот я хочу вам показать одно интересное. Ну, вот тут тоже это интересный ландшафт, интересный. Вон Макдональдс справа. Hills. Так. А вот там вот, ну ладно, сейчас плохо видно тут. Ну, окей. В общем, вот это вот Колорадо. Касл Рок. Скала в виде замка. Где он, понимаешь ли что? Что? Колорадо, а? Ты скажешь, Колорадо? Да, напоминает это вот наше Черноморское побережье. They're also offering special discounts on their patio rooms, so come on by, take a look. I'd love to meet you, and I'd be happy to show you the brand new helicopter. Absolutely magnificent. Reporting live from Champion Windows sighting and patio rooms. I'm in. Эбло, что говорит? Это такое, видите там дома? Саус Колорадо. Валентина в доме. Вот здесь под мостом тоже. Да? Отсюда туда, смотри, темные тучи. Быстро справа. Не точно. Ну, это точно, вот они такие темные. Там уже не тучи дальше, там плохо. Ничего себе, Где? там была сейчас. Зум, четко.
Сумасбилы на Я ничего не делал, там нет никакого. Это тебе, мам. Это уже Нью-Мексико. Да, Нью-Мексико. Подъезжаем к Санта-Фе. Нет, я для того, чтобы на фильме осталось. Обратите внимание. Знаешь, Санта-Фе? 55 тысяч. Хосе? Сан-Хуан, Сан-Хозе. Holiday Inn Hotel. Что ты сказал, Гриша? Вот он, Гриша. Сейчас мы найдем Гришу. Вот он, Гришенька, таскает сумки, бедный мальчик. Child abuse. Гриша обходит кругами дорожку.